Good morning, everyone. Today we are going to start with JavaScript. In last few lecture we have discussed with the HTML. So these topics we have already covered HTML and CSS. So today we are going to start with the JavaScript. JavaScript is a dynamic computer programming language. It's a lightweighted and most commonly used as a part of web pages whose implementation allow client-side script to interact with the user and make the dynamic pages. It is a interpreted programming language with object-oriented capabilities. So before that, we must know about the static websites and dynamic websites. In static website, the contents always keep static, and using HTML, we can design such type of websites. But whenever we want dynamic websites, where the contents always get changed, for example, shopping websites, on which our product get always updated. On that, for that we required scripting language, client-side scripting as well as client-side scripting as well as server-side scripting languages, and very popular client-side scripting language is JavaScript. So JavaScript was first known as the live script. It was introduced by Netscape 2.0 in 1995. But after that, it changes its name with JavaScript as because the Java was very famous that time. So it changed its name with JavaScript. Okay, these are some functions or the features of JavaScript. It's a lightweighted. Whenever we create a JavaScript application, its file size is very small. It's interpreted programming languages. We can interpret it in any scripting languages designed for creating network-centric application. We can apply JavaScript in network application also. Complementary and integrated with Java. We can integrate it in Java, C#, in HTML. Yes, and open and cross platform. So it's open source and cross platform. That means it can be work on any platform, whether it's Windows, Linux. So next point is client-side JavaScript. So client-side JavaScript is the most common form of the language. Basically, there are two types of scripting languages. First one is the client-side scripting language, and second one is the server-side scripting language. In client-side scripting language, our program executed by the client machine only, and in server-side scripting language, the client send request or client send data to the server, then server execute that file, or our source code is on server machine and the server is responsible to execute that code. So client side म्हणजे जो काही आपला सोर्स कोड आहे, आपण आता जावास्क्रिप्टचा प्रोग्राम लिहू तर तो कोण एक्झिक्यूट करणार, तर आपला ब्राउझर जो आहे तो एक्झिक्यूट करेल. आणि जर सर्व्हर साइड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज आपण यूज केले तर आपला कोड सर्व्हरवर रिसाइड असणार आहे, सर्व्हरवर स्टोअर असणार आहे आणि तो सर्व्हर तो कोड एक्झिक्यूट करेल. तर असे दोन टाइप्स आहेत, क्लायंट साइड स्क्रिप्टिंग आणि सर्व्हर साइड स्क्रिप्टिंग. क्लायंट साइड स्क्रिप्टिंगचं एक्झाम्पल जावास्क्रिप्ट आहे, VB स्क्रिप्ट आहे, आणि सर्व्हर साइड स्क्रिप्टिंगचं एक्झाम्पल PHP आहे, त्यानंतर .NET आहे, Java आहे. These all are the server side scripting languages. These are some advantages of JavaScript. Less server interaction. आता client side scripting language यूज केल्यामुळं सर्व्हरशी कनेक्शन काही नाही, ब्राउझर कोड एक्झिक्यूट करतो, त्यामुळं सर्व्हरशी काही इंटरॅक्शन होत नाही. इमिडिएट फीडबॅक टू द विजिटर. आता जो कोणी युजर आहे, आता त्या पेज डिझाईन करण्यासाठी आपण जर क्लायंट साइड स्क्रिप्टिंग लँग्वेज यूज केले तर त्याला त्याचा कोड किंवा ते पेज एक्झिक्यूट होण्यासाठी सर्व्हरकडे जायची गरज नाहीये, त्यामुळे तो रिस्पॉन्स त्या ब्राउझरकडून इमिजिएट मिळतो. Do not have to wait for a page reload to see if they have forgotten to enter anything. आता जर सर्व्हरकडे जर पेज आपण हे केलं म्हणजे क्लिक केल्यानंतर सर्व्हरकडे जर ते पेज जात असेल तर आपण सपोज जर एखादी व्हॅल्यू एंटर करायचं विसरलो तर पुन्हा तो ज्यावेळी सर्व्हरकडून त्यावेळी पेज आपलं रिफ्रेश होईल आणि आपला डेटा लॉस होईल. तर हे क्लायंट साइड मध्ये होत नाही. Increase interactivity. You can create interface that react when the user was over them with the mouse activities them via keyboard. आता खूप सारे इफेक्ट्स आपल्याला जावास्क्रिप्ट थ्रू देता येतात. माउस ओव्हर इफेक्ट आहे,
की आता समजा माऊसने एखाद्या इमेजवर आपण गेलो तर ते इमेजचं टेक्स्ट मोठं होईल किंवा इमेज मोठं होईल, असे इफेक्ट्स वेगवेगळे आपल्याला देता येतात आणि आपलं ऍप्लिकेशन हे जास्त इंटरॅक्टिव्ह होतं. Next, richer interfaces you can use. JavaScript includes such as the items, drag and drop components and slider to give the rich interface to your site visitors. आपल्याला वेबसाईट मध्ये युजरचा इंटरफेस इम्प्रूव्ह करता येतो, म्हणजे आता आपल्याला स्लायडर वगैरे देता येतो. त्यानंतर इथे त्यांनी काय मेन्शन केलं, ड्रॅग अँड ड्रॉप ऑप्शन, म्हणजे कॉम्पोनंट जर आपल्याला कुठले यूज करायचे तर ड्रॅग अँड ड्रॉपचा पण ऑप्शन देता येतो, ज्यामुळे एक वेगळा लुक आणि फील येतो. सो इट्स अ रिचर इंटरफेसेस. आता लिमिटेशन काय, तर क्लायंट साइड JavaScript does not allow reading and writing files. This has been kept for the security reason. तर JavaScript मध्ये आता सोर्स कोड आपल्या क्लायंट मशीनवर स्टोअर राहतो, तर त्यामुळं त्याला सिक्युरिटी रिझन साठी तो सोर्स कोड म्हणजे रीड आणि राईट करून दिला जात नाही. JavaScript cannot use as a networking application because there is no such support available. नेटवर्कचे जास्त फंक्शन्स त्यांनी प्रोव्हाइड केले नाहीयेत, त्यामुळे नेटवर्क ऍप्लिकेशन साठी कंपॅटिबल नाहीये. आणि JavaScript डज नॉट हॅव एनी मल्टीथ्रेडिंग, आणि मल्टीथ्रेडिंग आणि मल्टीप्रोसेसरला पण तो सपोर्ट करत नाही. पण मोस्टली आता आपल्याला छोटे छोटे ऍप्लिकेशन्स बनवायचे आहेत तर आपण JavaScript थ्रू जाऊ शकतो, म्हणजे त्यामध्ये आपण JavaScript यूज करू शकतो की जे आपल्याला खूप युजफुल ठरेल. आता समजा एखादं मला कॅल्क्युलेटर मला HTML पेज मध्ये म्हणजे वेबसाईट मध्ये ऍड करायचं आहे, तर त्यासाठी मग मला सर्व साईट स्क्रिप्ट करण्यापेक्षा मी एक JavaScript ची फाईल तयार केली आणि ती तिथं त्या बटन क्लिकवर कॉल केली, तर कॉल केल्यानंतर मला कॅल्क्युलेटर डिस्प्ले होते. छोटे छोटे गेम्स मला हे करायचे, तर त्यासाठी सर्व्हरवर कोड राईट करायची गरज नाहीये. मी JavaScript मध्ये कोड राईट केला तर तो फास्टली एक्झिक्यूट होईल. त्यानंतर व्हॅलिडेशन साठी आपण समजा फॉर्म व्हॅलिडेशन करतोय, तर फॉर्मवर आपण जर काही समज एखादी फील्ड आपण एंटर करायचं विसरलो, तर तो फॉर्म पूर्ण सर्व्हरकडे जाणार, पुन्हा त्यामध्ये ते व्हॅलिडेशन चेक करणार, एरर असल्यानंतर तो डिस्प्ले करणार. तर इट्स अ टाइम कन्झ्युमिंग प्रोसेस. तर तेच आपण व्हॅलिडेशन जर JavaScript थ्रू दिलं तर त्याला टाइम पण कमी लागेल आणि फ्लेक्झिबल होऊन जाईल ते. नेक्स्ट, JavaScript डेव्हलपमेंट टूल्स. आता JavaScript आपण कुठल्या एडिटरवर राईट करू शकतो. मायक्रोसॉफ्टचं फ्रंट पेज आहे, त्यानंतर ड्रीम व्ह्यूअरचं, मायक्रोमेडिया ड्रीम व्ह्यूअरचं आहे. तर यामध्ये पण आपण JavaScriptचं म्हणजे HTML, JavaScript, PHP हे सगळे आपण या एडिटरवर राईट करू शकतो. त्यानंतर मायक्रोमेडियाचंच होम साईट 5 म्हणून आहे, तर ते पण आपण ऍज अ एडिटर म्हणून यूज करू शकतो. आणि सगळ्यात सिंपल एडिटर नोटपॅड पण तुम्ही यूज करू शकता, आणि आता आपण प्रोग्रामिंग साठी तोच यूज करणार आहे. आता वेअर इज JavaScript टुडे. आता JavaScriptचं JavaScriptचं व्हर्जन 2.0 आता आपण सध्या यूज करतोय, आणि त्याला ऍक्सेस करण्यासाठी आपल्याला वेबसाईट दिली, तुम्ही रिडायरेक्ट होऊन ते लेटेस्ट व्हर्जन डाउनलोड करू शकता. या साईटवर तुम्हाला भेटून जाईल. आता JavaScript सिंटॅक्स. आता आपल्या ह्याच्यामध्ये बाय डिफॉल्ट पण JavaScriptचं व्हर्जन अवेलेबल आहे, पण आपल्याला जर ऍडव्हान्स यूज करायचं तर आपण यूज करू शकतो. आता नेक्स्ट आहे JavaScript syntax. JavaScript can be implemented using JavaScript statement that are placed within the script. HTML tags in a web page. आता JavaScript कुठेही चालू करायचं असेल तर आपण हा स्क्रिप्ट टॅग राईट करतो, जिथं आपल्याला JavaScript म्हणजे समजा आपण HTML पेज मध्ये आपण कोड राईट करतोय, तर मला बॉडी टॅग मध्ये पण JavaScript आपल्याला स्टार्ट करता येतं, मला हेड मध्ये पण आपल्याला हा स्क्रिप्ट टाकून करता येतं, किंवा मी एक्सटर्नली फाईल क्रिएट करू शकतो विथ एक्सटेन्शन .javascript, आणि ती मी माझ्या HTML पेजवर लिंक करू शकतो. असे 3 वेज आहेत, बघूया आपण वन बाय वन. आता या स्क्रिप्ट टॅगला काही आपण 2 ऍट्रिब्यूट महत्वाचे देतो, पास करतो. त्यामध्ये पहिला आहे टाईप मध्ये आपण त्या स्क्रिप्टचा टाईप मेन्शन करतो, text/javascript, आणि लँग्वेजेस जी काय आपल्याला लँग्वेज यूज करायचे त्याच्यासाठी, म्हणजे लँग्वेज इज इक्वल टू JavaScript असं आपण देतो. तर आता हा सिंटॅक्स झाला त्याचा. हे बघा एक्झाम्पल, स्क्रिप्ट लँग्वेज इज इक्वल टू JavaScript आणि टाईप इज इक्वल टू text/javascript, आणि इथं JavaScriptचा कोड आपण राईट करतो, जे काय JavaScript मध्ये आपल्याला राईट करायचं ते. युअर फर्स्ट JavaScript कोड. आता हा पहिला एक सिंपल JavaScriptचं एक्झाम्पल दिलं. याच्यामध्ये बघा, स्क्रिप्ट लँग्वेज इक्वल टू बॉडी टॅग मध्ये स्क्रिप्ट स्टार्ट केली. डॉक्युमेंट दॅट राईट, हा डॉक्युमेंट आपण कशासाठी यूज करतो, तर डॉक्युमेंट ऑब्जेक्ट आहे, राईट मेथड आहे, आणि हॅलो वर्ल्ड इथं आपण स्ट्रिंग पास केली. कशासाठी आपण, तर आपल्या वेब फॉर्म वर प्रिंट करण्यासाठी आपण यूज करतो.
हे वेब फॉर्म वर आपल्याला काय राईट करायचं आहे, प्रिंट करायचं आहे, तर डॉक्युमेंट डॉट राईट लिहितो. ही काय, ही कमेंट आहे, ही कमेंट दिलेली आहे. ठीक आहे, आणि याचं आउटपुट आपल्याला असं दिसेल, हॅलो वर्ल्ड. आपण लगेच चेक करूया की कशा पद्धतीने आपण राईट करणार. सो इथं मी नोटपॅड मध्ये नोटपॅड ओपन केलं. आता इथं मी HTML टॅग स्टार्ट केला. त्यानंतर हेड मध्ये मी टायटल दिलं, फर्स्ट जावास्क्रिप्ट एक्झाम्पल, आणि मी टायटल टॅग क्लोज केला. त्यानंतर आपण हेड टॅग पण क्लोज केला. नेक्स्ट आपण बॉडी टॅग स्टार्ट केला. इथे बॉडी टॅग मध्ये मी स्क्रिप्ट मला लिहायचे, मी स्क्रिप्ट टॅग घेतला. इथून सेव्ह टॅग क्लोज केला. आता त्याला आपण ऍट्रिब्यूट सांगितलेत. पहिला आपण एक टाइप नावाचा ऍट्रिब्यूट लिहिला. टाइप मध्ये मी राईट केलं टेक्स्ट स्लॅश जावास्क्रिप्ट. ओके, त्यानंतर टाइप नंतर अजून एक आपल्याला ऍट्रिब्यूट यूज करायचं आहे, लँग्वेज. इट्स ऑप्शनल, जर तुम्हाला हवं असेल तर यूज करा, नाहीतर मग लँग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट आपण हा यूज केला. आणि त्यानंतर आता इथं मला डॉक्युमेंट डॉट मी राईट यूज करतोय फॉर्म वर राईट करण्यासाठी. आणि इथं मी लिहिलं वेलकम टू जावास्क्रिप्ट. इथं आपल्याला सेमिकोलन देणं ऑप्शनल आहे, जर तुम्हाला हवं असेल तर द्या, नाही तर देऊ नका. इट्स डझंट मेक एनी डिफरन्स. स्क्रिप्ट नंतर मी इथं काय केलं, बॉडी टॅग क्लोज केला आणि HTML टॅग फायनली मी क्लोज केला. प्रोग्राम सेव्ह करतो. सध्या मी टेम्पररी एक फोल्डर क्रिएट करतो डेस्कटॉप वरच, जावास्क्रिप्ट म्हणून. आणि इथं मी त्या प्रोग्रामला नाव दिलं वेलकम डॉट HTML. ऑल फाइल्स म्हणून सेव्ह केलं आणि इथं सेव्ह वर क्लिक केलं. ओके, आता हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायचा आहे आपल्याला. पुन्हा आपण त्या इथं फोल्डरला आलो, जावास्क्रिप्ट नावाचा फोल्डर बनवलाय आणि इथं वेलकमचा प्रोग्राम. आता क्लिक केल्यानंतर हा वेलकमचा प्रोग्राम ओपन झाला. हा त्याचा पाथ आणि वेलकम टू जावास्क्रिप्ट मध्ये दिसतो. ठीक आहे, आपण कंटिन्यू करूया. ओके, त्यानंतर बघा नेक्स्ट आहे व्हाईट स्पेस आणि लाईन ब्रेक्स. व्हाईट स्पेस म्हणजे काय, तर मध्ये म्हणजे काय आपण टॅब देतो, स्पेस देतो, त्यानंतर हे जे काय आपण यूज करतो तर त्याला व्हाईट स्पेस म्हणतात. नेक्स्ट आहे लाईन ब्रेक्स, म्हणजे आपण जो काही कोड लिहायचा आहे तो आपण एंटर प्रेस करून आपण न्यूली लाईनला राईट करू शकतो. नेक्स्ट आहे सेमिकोलन्स आर ऑप्शनल. सेमिकोलन द्यायची काही गरज नाही आपल्याला प्रोग्रामिंग मध्ये. पण जर सिंगल लाईन, बट वेन फॉर्मॅटेड इन अ सिंगल लाईन ॲज फॉलोज यू मस्ट यूज द सेमिकोलन. जर सिंगल लाईन मध्येच आपण लिहितो, आता इथं बघा आपण मल्टिपल लाईन यूज केल्या तर आपल्याला सेमिकोलन द्यायची गरज नाही. पण सिंगल लाईन मध्ये जर तुम्ही राईट करत असाल मल्टिपल व्हेरिएबल्स, तर आपल्याला सेमिकोलन देणं गरजेचं आहे. Case sensitive. JavaScript is a case sensitive language. This means that the language keywords, variable, function names, and any other identifiers must always be typed with consistent capabilities of letters. म्हणजे आता याचा अर्थ काय आला की इट मेक डिफरन्स ऑफ टाइम अँड टाइम. म्हणजे जर ते कॅपिटल मध्ये आणि स्मॉल मध्ये तर त्याला फरक पडेल. आता सेम आपण आता एक एक्झाम्पल लगेच बघूया. आता या प्रोग्राम मध्ये मी काय लिहिलंय, डॉक्युमेंट डॉट राईट. इथं सगळं स्मॉल मध्ये राईट केलंय मी. आता सपोज जर मी इथं डॉक्युमेंटच्या जागी डी कॅपिटल लिहिला, मी राईट पण मी W कॅपिटल लिहिला, तर काही एरर येते का आपल्याला? बघा हे आउटपुट आपल्याला दिसलं नाही, कारण की इथं आपला डी स्मॉल पाहिजे, W पण स्मॉल पाहिजे, पण आपण त्याच्यावरती कॅपिटल राईट केला. सो तो एरर थ्रो करत नाही, पण आउटपुट त्याचं शो नाही झालं. ते डॉक्युमेंट डॉट राईट मेथड एक्झिक्यूट नाही झाली. ठीक आहे, तर आपण याचा म्हणजे ह्याचा अर्थ काय, तो केस सेन्सिटिव्ह आहे. इट डिफरन्शिएट बिटवीन स्मॉल लेटर्स अँड कॅपिटल लेटर्स. आता कमेंट्स म्हणजे आपल्याला जो पार्ट आपल्याला
आउटपुटला शो करायचा नाही किंवा जो एक्झिक्यूट व्हायला नको आहे, तर तेव्हा आपण पार्ट काय करतो, कमेंट करतो. तो फक्त आपल्याला समजावं म्हणून असते. मग त्यासाठी सिंगल लाईन कमेंट आहे. ती सिंगल लाईन कमेंट, आपण डबल लाईन दिली तर ती सिंगल लाईन कमेंट झाली. आणि मल्टी लाईन कमेंट द्यायची असेल तर आपण अशा पद्धतीनं मल्टी लाईन कमेंट देतो, म्हणजे स्लॅश आणि ह्याच्यामध्ये आणि ह्याच्यामध्ये, तर ती मल्टी लाईन कमेंट झाली. आता हे बघा कमेंटचं एक्झाम्पल, स्क्रिप्ट लँग्वेज जावास्क्रिप्ट इथं आपण दिलं आणि दिस इज कमेंट, इट इज अ सिमिलर टू C++. आता कमेंट बघा, आता मला समजा इथं मला काय राईट करायचं, तर मी इथं राईट करेन दिस इज फर्स्ट लाईन अँड दिस कोड इज or has written by अमित. ओके, आता ही लाईन आहे, ती मी सेव्ह केली, तर ही मला एक्झिक्यूट होऊन द्यायची नाही. पण जो कोण त्याच्यानंतर हा प्रोग्राम पाहिल तर त्याला हे समजलं पाहिजे, तर त्यासाठी मी ही कमेंट टाकली. आता हा जर मी प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला, रिफ्रेश केल्यानंतर, तर ती लाईन मला दिसणार नाही. ओके, त्यासाठी कमेंट. आणि समजा मी मल्टिपल लाईन्स लिहिलंय, here we start with JavaScript. आता हे 2 लाईन मला लिहिलंय, तर आयदर आपण इथं पण असं सिंगल लाईन कमेंट देऊ शकतो किंवा मल्टी लाईन कमेंट पण आपण देऊ शकतो. त्यामध्ये इथं मला पुन्हा स्टार द्यायचं आणि ते संपल्यानंतर पण पुन्हा स्टार द्यायचं. ओके, मी सेव्ह केलं आणि तर ह्याला म्हणतात मल्टी लाईन कमेंट्स. ओके, आय थिंक क्लिअर असेल तुम्हाला. आता आपल्या सिलेबस मध्ये पॉइंट नाहीये, तरी पण आपण बघू की एनेबलिंग जावास्क्रिप्ट इन ब्राउझर. आता जे काही न्यू ब्राउझर येतात तर ते सगळे सपोर्ट करतात जावास्क्रिप्ट साठी. तर जावास्क्रिप्टला सपोर्ट करतात, पण काही वेळा काय होतं की आपण जावास्क्रिप्ट डिसेबल पण करू शकतो. मग त्यासाठी आपल्याला एनेबल जर करायचं असेल तर आपण हे स्टेप्स यूज करू शकतो. तर या स्टेप्स प्रत्येक ब्राउझरसाठी दिलेत, काय काय स्टेप्स आपल्याला, आणि त्यामध्ये जावास्क्रिप्ट एनेबल करायचं आहे. तर त्या स्टेप्स तुम्ही फॉलो करू शकता. आपल्यासाठी काय एवढं इम्पॉर्टंट नाहीये. आता क्रोम मध्ये बघा, क्लिक क्रोम मेनू ऍट द टॉप राईट ब्राउझर अँड सिलेक्ट सेटिंग, शो ऍडव्हान्स सेटिंग, प्रायव्हसी, आणि त्यामध्ये जावास्क्रिप्ट. तर आपण ठीक आहे, आपण लगेच आपल्याकडे ब्राउझर पण आहे तर तो आपण चेक करू. हो सॉरी, गुगल क्रोमचा ब्राउझर आपण ओपन केला. इथं आपल्याला सेटिंग मध्ये आपल्याला काय दिलंय, ऍडव्हान्स सेटिंग. ऍडव्हान्स सेटिंग, त्यामध्ये प्रायव्हसी काय भेटतं ना. ओके, प्रायव्हसी अँड सिक्युरिटी. तर त्याच्यामध्ये इन द जावास्क्रिप्ट सेक्शन सिलेक्ट टू नॉट अलाउ. आता downloads, printing, accessibility system. JavaScript. इथं मला कुठे जावास्क्रिप्ट दिसून आलं. काय म्हणतात त्यांनी, क्लिक शो ऍडव्हान्स सेटिंग ऍट द एंड ऑफ द पेज अंडर प्रायव्हसी सेक्शन, क्लिक शो ऍडव्हान्स सेटिंग. बरोबर गेलो ना आपण, सेटिंग्स, येस, ऍडव्हान्स सेटिंग मध्ये प्रायव्हसी and click show advanced setting at the end of the page under privacy section, click privacy. Okay, privacy section मध्ये खूप टाइम कन्झ्युमिंग आहे.
content, click the content setting button, content setting. Yes, here इथं बघा आपण जावास्क्रिप्ट अलाउ केले, तर हवं असेल तर आपण ब्लॉक करू शकतो. जर मी ब्लॉक केलं इथं आणि मी ही वेबसाईट जर इथं रन केली तर येस बघा, हा इथला जावास्क्रिप्टचं पेज एक्झिक्यूट नाही झालं कारण की इथं आपण ब्लॉक केली. समजा मी पुन्हा गेलो, अलाउ केली, पेज रिफ्रेश केलं, राहिलं, इथून पुन्हा ब्लॉक केली. येस, इट वर्क्स. तर अशा पद्धतीने आपण जावास्क्रिप्ट ब्लॉक करू शकतो. हे कुठल्या कुठल्या ब्लॉकवर किंवा अलाउ करू शकतो. जर अलाउ नसेल तर हे असे प्रत्येक जे काही ब्राउझर्स आहेत तर त्यांच्यासाठी हे दिले. आणि हे बघा, जर हे नसेल तर आपण त्याला नॉन स्क्रिप्ट पण देऊ शकतो. म्हणजे जर जावास्क्रिप्ट जर एक्झिक्यूट नाही झाली तर आपण हा कोड राईट करू शकतो. तर आपण लगेच करून बघूया. इथं मी काय दिलं, स्क्रिप्ट मध्ये, स्क्रिप्टच्या बाहेर दिलं नॉन स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट इज नॉट इन्स्टॉल. तर इथं मी दिलं नो स्क्रिप्ट आहे का नॉन स्क्रिप्ट आहे, नो स्क्रिप्ट. येस, इथं मी राईट केलं नो स्क्रिप्ट, आणि तो नो स्क्रिप्ट मी इथं क्लोज केलं आणि इथं लिहिलं येस. Java is allow JavaScript, otherwise program will not execute. सेव्ह केलं आणि पुन्हा तो ब्राउझरला पण गेलो. इथं तो एक्झिक्यूट होत नाही, त्याला अलाउ नाही केलं म्हणून आता हा मेसेज तो दाखवतोय. आता अलाउ केल्यानंतर तो आपल्याला आहे तो कोड दाखवतोय. ओके, नो स्क्रिप्ट. आता जावास्क्रिप्ट मध्ये कुठं प्लेस करायचं आपल्याला, जावास्क्रिप्ट HTML फाईल मध्ये. पहिला आहे तो हेड मध्ये, दुसरा आहे तो बॉडी मध्ये, तो आत्ताच आपण बघितला, आणि तिसरा आहे ते एक्सटर्नल फाईल आपण क्रिएट करून. ओके, तर बघा, पहिलं की हेड मध्ये आपण थ्रू स्क्रिप्ट टॅग इथं आपण स्टार्ट केलं, स्क्रिप्ट टाईप इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, इथं फंक्शन राईट केलं एक सिंपल, आणि त्यानंतर इथे एक बटन घेतलं आपण, आणि बटनच्या ऑन क्लिक इव्हेंटला आपण ते फंक्शन कॉल केले. ज्यावेळी ते कॉल होईल त्यावेळी त्यांना अलर्ट दिलंय. ओके, त्यानंतर बॉडी टॅग मध्ये पण आपण स्क्रिप्ट राईट, तो आत्ताच आपण एक्झाम्पल बघितलं. तिसरं बॉडी आणि हेड मध्ये दोन्हीकडे पण. आता इथं बॉडी मध्ये बघा, फक्त स्क्रिप्ट मध्ये हॅलो वर्ड दिलंय आणि इथं अलर्ट हॅलो वर्ड दिलंय, पण तो कोठं कॉल केलाय, इथं बाहेर कॉल केलाय बघा. तर हे दोन्ही मध्ये. आणि फायनली जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल फाईल तयार करायची .js थ्रू, आणि ती आपण इथं इम्पोर्ट करून द्यायची. आता फर्स्ट तर तुम्ही बघितलेलंच आहे, हेड मध्ये बघितलं नाही आपण, तर आपण हेड मध्ये बघूया. आता याच प्रोग्राम मध्ये मी राईट करतो, हा कोड क्लीन केला. ओके, नॉन स्क्रिप्ट पण आता गरज नाही आपल्यासाठी, मी तो पण क्लिअर केला. आता इथं मी काय घेतो, हा स्क्रिप्टच्या बाहेर पहिला टाईप काय आहे, तर हेड मध्ये ना, बॉडी मध्ये आपल्याला. ओके, त्यामुळे आपल्याला या स्क्रिप्टची पण आता सध्या गरज नाहीये, की ऑलरेडी आपण डिस्कस केले. इथं मी एक बटन घेतलं, इनपुट टाईप
इज इक्वल टू डबल कोट मध्ये बटन आणि ते ऑन क्लिक मला कॉल करायचं आहे. ऑन क्लिक इज इक्वल टू मी फंक्शनचं नाव दिलं समजा हॅलो. ओके, फंक्शन आहे त्यामुळे त्याला ब्रॅकेट राहील असंच दिले राईट. आणि त्याच्यावर आपल्याला काहीतरी मेसेज द्यायला लागेल क्लिक म्हणून मी व्हॅल्यू दिली. ठीक आहे, हे काय करेल बटन क्रिएट करेल आणि त्या बटनवर टेक्स्ट दिसेल क्लिक म्हणून. जेव्हा क्लिक करू त्यावेळी हॅलो नावाचं फंक्शन कॉल होईल आणि फंक्शन कॉल झाल्यानंतर त्याचा कोड कुठेतरी आपल्याला लिहायला लागेल म्हणून मी इथं हेड मध्ये लिहिला. मी इथं स्क्रिप्ट राईट केली. स्क्रिप्ट टाईप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लॅश जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट. ओके, नंतर हा क्लोज केला. ते मला आपल्याला फंक्शन वगैरे नंतर डिस्कस करणार आहोत आपण नवीन चॅप्टर मध्ये. पण सध्या या एक्झाम्पल साठी आपण इथं फंक्शन राईट करतो. इथं मी दिलाय अलर्ट. अलर्ट काय करतो तर एक डायलॉग बॉक्स ओपन करतो आणि त्यामध्ये जो आपण मेसेज दिलाय तो हॅलो युजर ओके तो शो करतो. हा प्रोग्राम मी सेव्ह केला. इथं आला होतोय का नाही, जावास्क्रिप्ट इथं क्लोज केला सर. आपण या ब्राउझरवरच ओपन करू. येस, ओके बघा तर असा अलर्ट बॉक्स आला त्याच्यावर हॅलो युजर म्हणून मेसेज आला. ओके केल्यावर क्लिक केला तर हा आपला पहिला प्रोग्राम की तो यामध्ये आपण काय केलंय स्क्रिप्ट कुठं राईट केली हेड मध्ये. सेकंड मध्ये आपण बॉडी मध्ये ते तर ऑलरेडी आपण डिस्कस केलं पहिल्याच ह्याच्यामध्ये. कारण आहे बॉडी आणि हेड मध्ये आता दोन्ही मध्ये पण आपण एम्बेड करू शकतो. यात पण काय अवघड नाही. ऑलरेडी आपण हे बघितलाच आहे हा पार्ट आणि हा पण बघितला आहे. ठीक आहे, इथं बटन कॉल करून हे पण केलंय आपण त्यामुळे इतकं वेगळं नाही. लास्ट वन आहे एक्सटर्नल फाईल क्रिएट करून. तर एक्सटर्नल फाईल साठी आपल्याला बघा आता समजा मी इथं लिहिलं नोटपॅड. इथे मी लिहिलं फंक्शन. आता आपण कुठलं लिहिलं ना हॅलो ना. आता हेच फंक्शन जे आपण नोटपॅड मधलं हे मी इथं कॉपी करतो. इथून कट केलं मी इथं पेस्ट केलं. ओके, सेव्ह करायचं आहे. सेव्ह करताना समजा त्याला मी नाव दिलं फंक्शन डॉट जेएस. ओके, आणि ऑल फाइल्स म्हणून सेव्ह केलं डेस्कटॉपला जावास्क्रिप्ट मध्ये सेव्ह. आता याची लिंक मला या वेलकमच्या प्रोग्रामला द्यायला लागेल. ती कशी देणार मी इथं दिली बघा स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टेक्स्ट आणि एसआरसी ला त्या फाईलचं नाव. ठीक आहे, लेट्स सी. इथं फक्त आपल्याला काय करायचंय एसआरसी द्यायचं आणि त्या फाईलचं नाव. आता आपण कुठली बनवली फंक्शन डॉट जेएस. ठीक आहे, आता बघूया हा प्रोग्राम रन होतोय का. कॉल झालं बरोबर. तर त्याने ते फंक्शन कुठून घेतलं आपण कुठं राईट केलं एक सेपरेट फाईल तयार केली फंक्शन डॉट जेएस नावाची आणि त्याचा पाथ आपण इथं एसआरसी ॲट्रिब्यूटला दिला. म्हणजे आपण हॅलोवर क्लिक करू त्यावेळी ते फंक्शन एक्झिक्यूट होते. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आहे व्हेरिएबल. आता सगळ्या आपण सी प्रोग्रामिंग मध्ये व्हेरिएबल्स बघितले. व्हेरिएबल्स ज्यांची व्हॅल्यू ऑलवेज चेंज होत राहते त्यांना आपण व्हेरिएबल्स म्हणतो. ठीक आहे, आता यामध्ये व्हेरिएबल्स हे जे डेटा टाइप्स दिलेत नंबर स्ट्रिंग बुलियन असे आपण डेटा टाइप्स आपण यूज करू शकतो. व्हेरिएबल डिक्लेअर करताना var नावाचं कीवर्ड यूज करतो आणि पुढे व्हेरिएबलचं नाव आणि त्याला आपण व्हॅल्यू असाइन करू शकतो.
आता समजा आता इथं डेटा टाईप द्यायची गरज नाही आपल्याला. आता एक्झाम्पल मध्ये बघा, व्हेरिएबल नेम इक्वल टू अली. आता हे अली व्हॅल्यू जी त्याला असाइन केली ती कशामध्ये, स्ट्रिंग मध्ये आहे. मग नेमचा डेटा टाईप तो होऊन जातो. आपल्याला फक्त कसं द्यायला लागतं, VAR कीवर्ड यूज करायला लागतो व्हेरिएबल डिक्लेरेशन साठी. नेम आपण पुढे दिलं आणि पुढं जी काय व्हॅल्यू असाइन केली त्याचा डेटा टाईप हा व्हेरिएबल घेतो. आता मनी मध्ये आपण 2000.50 दिले, तर ती व्हॅल्यू त्याला असाइन केली, तर मग मनीची व्हॅल्यू काय झाली, ती डबल व्हॅल्यू झाली. आता व्हेरिएबलचे पण स्कोप्स आहेत, म्हणजे हे व्हेरिएबल कुठेपर्यंत ऍक्सेस होतात. पहिला एक ग्लोबल स्कोप, तो तुमच्या पेजवर कुठेही ऍक्सेस होईल, आणि दुसरा आहे लोकल. तर लोकल फक्त फंक्शन पुरता आपल्या होतं. आता बघा हा ग्लोबल व्हेरिएबल दिला, माय व्हेरिएबल इज इक्वल टू ग्लोबल. हा आपण या पेजवर म्हणजे जिथं आपण स्क्रिप्ट राईट केले तिथं कुठेही आपण यूज करू शकतो. आणि दुसरा आहे तो लोकल व्हेरिएबल. आता इथं बघा माय व्हेरिएबल इज इक्वल टू लोकल, तर हा फक्त आपण याच पेजवर आपण फक्त यूज करू शकतो, कारण की हा आपण या स्कोप मध्ये दिलाय, बरोबर. त्यामुळे तो आपण फक्त तो इथंच यूज करू शकतो, म्हणजे या फंक्शन मध्येच फक्त आपण तो यूज करू शकतो. आणि हा बाहेर लिहिलाय त्यामुळे हा या फंक्शनच्या बाहेर पण यूज करू शकतो, म्हणून ह्याला म्हणतात ग्लोबल व्हेरिएबल किंवा ग्लोबल स्कोप, आणि ह्याला म्हणतात लोकल स्कोप. नेक्स्ट आहे व्हेरिएबल नेम. व्हेरिएबल नेम देताना ते कीवर्ड्स नसावे, रिझर्व वर्ड्स नसावे. त्यानंतर आपण स्टार्ट करताना ते नंबर्स नसावेत. स्टार्ट करताना स्पेशल कॅरेक्टर्स तुम्ही यूज करू शकता, अंडरस्कोर. तर असे काही रूल्स आहेत. ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट आहे जावा स्क्रिप्ट रिझर्व वर्ड्स. आता जावा स्क्रिप्ट मध्ये काही रिझर्व वर्ड्स प्रोव्हाइड केलेत आपल्याला. आता हे सगळे रिझर्व वर्ड्स आहेत. आता रिझर्व वर्ड्स म्हणजे ज्यांना आपण कीवर्ड्स म्हणतो, तर ह्याचं पर्टिक्युलर काहीतरी मिनिंग असतं, म्हणजे इफ कंडिशन साठी, रिटर्न करण्यासाठी, त्यानंतर न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करण्यासाठी, कॅच काही एरर कॅच करण्यासाठी, त्यानंतर व्हाईल कंडिशन देण्यासाठी, म्हणजे इटरेटिव्ह स्टेटमेंटसाठी, दीज करंट रेफरन्स देण्यासाठी, इंटिजर डेटा टाइप, असं प्रत्येकाला काहीतरी मिनिंग आहे. आणि हे कीवर्ड्स आपण व्हेरिएबल नेम म्हणून यूज करू शकत नाही. ओके, तर हे रिझर्व वर्ड्स आहेत, हे जावास्क्रिप्ट ने आपल्याला प्रोव्हाइड केलेले आहेत. हे आपण पर्टिक्युलर त्याचा यूज आहे ते आपण यूज करू शकतो. आता नेक्स्ट पॉइंट आहे ऑपरेटर. हे पण आपण सगळ्या ह्याच्यामध्ये बघितलेले आहेत ऑपरेटर्स, खूप वेळा आपण हे डिस्कस केले. आता मला वाटते कशामध्ये आणि जावामध्ये पण आपण ऑपरेटर्स बघितले. तर बघा हे ऑपरेटर्स आहेत, अरिथमॅटिक, कंपॅरिझन, लॉजिकल, असाइनमेंट, कंडिशनल, हे ऑपरेटर्स आहेत. तर अरिथमॅटिक मध्ये हे सगळे तुम्हाला माहितच आहेत, ऍडिशन, सबट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, मॉड्यूल. हा काय देतो, रिमाइंडर देतो. डिव्हिजन, मल्टिप्लिकेशन, म्हणजे समजा त्याने एक्झाम्पल घेतलंय 10 आणि 20 जर असेल तर ऍडिशन 30 येईल, सबट्रॅक्शन 10 -10 येईल, कारण की 20 मायनस आपण 30 केलंय. मल्टिप्लिकेशन दिलंय, तर डिव्हिजन दिलंय, मॉड्यूल दिलंय. इन्क्रीमेंट एक व्हॅल्यू प्लस होईल, डिक्रीमेंट एक व्हॅल्यू वजा होईल, मायनस होईल. सॉरी, आता जे एक्झाम्पल दिलंय हे काय बघायची गरज नाही आपल्याला, हे सगळे आपल्याला ऑपरेटर्स माहित आहेत. प्लस काय करेल, ऍडिशन करेल, मायनस काय करेल, सबट्रॅक्शन करेल. ओके, त्यामुळे आपण हा पार्ट घेत नाही. तुम्हाला जर प्रॅक्टिस करायची असेल स्वतःहून करू शकता तुम्ही, नो प्रॉब्लेम. कंपॅरिझन मध्ये आपण कम्पेअर करतो, इक्वल टू आपण चेक करतो की ए आणि बी यांची व्हॅल्यू इक्वल आहे का. नॉट इक्वल टू म्हणजे जर ए आणि बी ची व्हॅल्यू जर इक्वल नसेल तर आपण नॉट इक्वल टू वापरतो. ग्रेटर दॅन, लेस दॅन, ग्रेटर दॅन, इक्वल टू, लेस दॅन, इक्वल टू, हे तुम्हाला माहितच आहे ऑलरेडी. आणि त्याचा प्रोग्राम्स एक्झाम्पल, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल अँड, लॉजिकल ऑर, लॉजिकल नॉट. आता लॉजिकल अँड ए अँड बी म्हणजे या दोन्ही व्हॅल्यू जर ट्रू असतील तर दोन्ही व्हॅल्यू ट्रू लागतात. ऑरला ही किंवा ही, नॉटला या दोन्ही व्हॅल्यू ट्रू नाही आहेत म्हणजे फॉल्स आहे, असं याचा अर्थ झाला. नेक्स्ट आहे बिटवाइज. बिटवाइज काय आपण जास्त यूज करत नाही, त्यामध्ये बिटवाइज अँड, ऑर, एक्सॉर. जावाच्या बी आपण त्याचे एक्झाम्पल्स बघितले कसं होतं ऑर, एक्सॉर एक्झाम्पल मध्ये. एवढं काही इम्पॉर्टंट नाही हे आपल्यासाठी विथ देअर प्रोग्राम्स. नेक्स्ट आहे असाइनमेंट ऑपरेटर. मग त्यामध्ये डायरेक्ट आपण व्हॅल्यू असाइन करतो, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. हे सिंपल असाइनमेंट झाली. प्लस इक्वल टू याचा अर्थ काय आला, सी प्लस ए म्हणजे सी इज इक्वल टू सी प्लस ए.
मायनसला सी इज इक्वल टू सी मायनस ए, सेम सगळ्यासाठी हे असाइन ऑपरेटर झाले. नेक्स्ट आहे मिसलेनियस ऑपरेटर. तर त्यामध्ये आपण कंडिशनल ऑपरेटर वापरतो, म्हणजे कंडिशन चेक करण्यासाठी. हे बघा हे ऑपरेटर्स आहेत. याचा अर्थ काय, इफ दिस कंडिशन इज ट्रू, इफ इट इज देन एक्स, अदरवाइज वाय. आता एक्झाम्पल दिले बघा, ए ची व्हॅल्यू 10 आहे, बी ची 20 आहे. लाईन ब्रेक साठी आपण बी आर यूज केलंय. डॉक्युमेंट डॉट राईट. आता डॉक्युमेंट डॉट राईट मध्ये आपण ही आपल्याला आहे तशी स्ट्रिंग प्रिंट करायची की ए बी पेक्षा ग्रेटर आहे का, जर असेल तर 100, अदरवाइज 200. असं आपण तिथे फक्त राईट केलं आणि रिझल्ट मध्ये आपण हे चेक केलं बघा. तर याचा अर्थ काय झाला, ए ग्रेटर दॅन बी आहे का, क्वेश्चन मार्क. जर असेल तर 100, अदरवाइज 200. मग डॉक्युमेंट डॉट राईट. आता ए ची व्हॅल्यू काय 10 आहे, बी ची व्हॅल्यू काय 20 आहे. 10 ग्रेटर दॅन 20 आहे का, नाही. मग एल्स पार्ट प्रिंट होईल. एल्स पार्ट मध्ये काय, म्हणजे 200 तो प्रिंट करेल. रिझल्टला व्हॅल्यू 200 असाइन होईल. मग ती राईट केली जाईल, म्हणजे इथं 200 राईट केलं जाईल. आणि नंतर लाईन ब्रेक. लाईन ब्रेक काय होईल, नेक्स्ट लाईन. पुन्हा आता दुसरी कंडिशन, ए लेस दॅन बी आहे का, जर असेल तर 100, अदरवाइज 200. मग ए लेस दॅन बी आहे का, कंडिशन ट्रू, मग रिझल्ट प्रिंट होईल 10. आणि नंतर लाईन ब्रेक, म्हणजे इथं आउटपुट येताना येईल 200 आणि 100. यस, ओके. नेक्स्ट आहे टाइप ऑफ ऑपरेटर. टाइप ऑफ ऑपरेटर आपल्याला त्या पर्टिक्युलर व्हेरिएबलचा टाइप देतो. तर मी टाइप ऑफ लिहिलं आणि समजा एखाद्या व्हेरिएबलचं नाव दिलं ए, तर त्याचा टाइप कुठला आहे, समजा नंबर आहे, स्ट्रिंग आहे, बुलियन आहे, ऑब्जेक्ट आहे, फंक्शन आहे, अनडिफाईन आहे, नल आहे, तर तो देतो. आता बघा इथं मी व्हेरिएबल ए इक्वल टू 10 दिलं, बी इज इक्वल टू स्ट्रिंग दिलं. ठीक आहे. आता मला काय पाहिजे, त्यांचा टाइप पाहिजे. मग टाइप ऑफ बी, बीचा टाइप काय, तर तो पहिला प्रिंट करेल स्ट्रिंग. इथं आपण चेक केलं बघा, टाइप ऑफ बी इज स्ट्रिंग. जर असेल तर मग बी इज स्ट्रिंग, हा त्याचा रिझल्ट झाला. आणि अदरवाइज बी इज न्यूमरिक. आता बी व्हॅल्यू काय स्ट्रिंग आहे, त्यामुळे तो रिझल्टला असाइन होईल स्ट्रिंग म्हणून आणि तो प्रिंट करेल. आता टाइप ऑफ ए, त्याचा काय स्ट्रिंग आहे का, नाहीये, म्हणजे ए काय न्यूमरिक आहे. एची व्हॅल्यू काय 10 आहे, तो टाइप स्ट्रिंग आहे का, नाहीये, तो काय करेल एल्स पार्ट प्रिंट करेल, म्हणजे ए इज न्यूमरिक, म्हणजे रिझल्टला ती व्हॅल्यू आली. इथं आपल्याला आउटपुट येईल बी इज स्ट्रिंग आणि ए इज न्यूमरिक. ओके. नेक्स्ट आपल्याला स्टेटमेंट्स बघायचे. आता आपण काय काय बघितलं बघा, व्हेरिएबल्स बघितले, ऑपरेटर्स बघितले, कीवर्ड्स बघितले, जावास्क्रिप्ट कशा पद्धतीने राईट करायचं हे आपण डिस्कस केलं. नेक्स्ट आपल्याला जावास्क्रिप्ट मध्ये स्टेटमेंट्स बघायचे. तर जसं आपण जावामध्ये बघितलं सेम, किंवा सी प्रोग्रामिंग बघितलं, तसे स्टेटमेंट्स आहेत. पहिले आहेत कंडिशनल स्टेटमेंट्स आणि सेकंड वन आहेत इटरेटिव्ह स्टेटमेंट. कंडिशनल मध्ये इफ स्टेटमेंट आहे, इफ एल्स स्टेटमेंट आहे. तर हा इफ एल्सचा हे बघा, इफ कंडिशन इज ट्रू देन कंडिशनल कोड इज एक्झिक्यूट, अदरवाइज कंडिशन इज फॉल्स, एल्स पार्ट विल एक्झिक्यूट. आता बघा याच्यामध्ये इफ स्टेटमेंट आहे, इफ एल्स आहे, इफ एल्स इफ आहे. तर आता इफ स्टेटमेंट, त्याचं सिंटॅक्स इफ कंडिशन देन स्टेटमेंट्स. आता हा इफ ब्लॉक कधी एक्झिक्यूट होतो, ज्यावेळी ही कंडिशन ट्रू होते. ठीक आहे. आता इथे एक्झाम्पल घेतलंय, एज इज इक्वल टू 20, आणि जर एज जर 18 पेक्षा ग्रेटर असेल तर क्वालिफाय फॉर ड्रायव्हिंग. आणि एल्स पार्ट काय दिलाच नाहीये, कारण की फक्त आपण इफचं एक्झाम्पल बघतोय. ओके. तर यामध्ये बघा एज 20 आहे, एज ग्रेटर दॅन 18 आहे का, आहे. मग हा ब्लॉक, इफचा ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल आणि हे स्टेटमेंट प्रिंट होईल. आपण दुसरं एक्झाम्पल बघू इफचं. मी इथं HTML टॅग लिहिला, त्यानंतर हेड टॅग लिहिला, हेड मध्ये टायटल राईट केलं, इफ स्टेटमेंट, टायटल टॅग क्लोज केला. नेक्स्ट हेड टॅग क्लोज केला आणि आपण बॉडी टॅग स्टार्ट करू इथं.
बॉडी टॅग मध्ये मी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट केलं. जावास्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लॅश जावास्क्रिप्ट. ओके. आता इथं मी पहिल्यांदा एक व्हेरिएबल राईट केला. व्हेरिएबल ए, त्या ए ला मी व्हॅल्यू असाइन केली 10. आता आपल्याला इव्हन आहे का ऑड आहे आपल्याला चेक करायचं आहे. आपण इथं इफ स्टेटमेंट यूज करू. इफ ए मॉड 2 इज इक्वल टू 0 जर असेल तर मग डॉक्युमेंट डॉट राईट ए इज इवन. आपण फक्त इथच बघतोय म्हणून इथं मी स्क्रिप्ट क्लोज केली. बॉडी टॅग क्लोज केला आणि HTML क्लोज केलं. सेव्ह केलं डेस्कटॉपवरच जावास्क्रिप्ट मध्ये. त्याचं नाव दिलं इफ एक्झाम्पल डॉट HTML. ऑल फाइल्स सेव्ह. आता तोच आपल्याला पुन्हा एक्झिक्यूट करायचा आहे. AZ1. ठीक आहे. हा इफचा झाला. इफ एल्स, जर इफ कंडिशन इज ट्रू देन दिस ब्लॉक गेट एक्झिक्यूट, अदरवाइज दिस ब्लॉक गेट एक्झिक्यूट. याच प्रोग्राम मध्ये आपण इथं एल्स करू शकतो. एल्स याची व्हॅल्यू आपण चेंज करू. 10 च्या जागी 17 करू आणि हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट करू. हा कुठला प्रोग्राम? ओके. इज ऑड. ओके. हा ई पण एल्स झाला. आपण असे खूप सारे एक्झाम्पल किंवा प्रोग्राम्स करू शकतो. आता इफ एल्स इफ, आता ह्याच्यामध्ये एल्स इफ म्हणजे काय? इफ ही जर कंडिशन हे झाली नाही, सॅटिस्फाय झाली नाही, तर एल्स इफ मधली कंडिशन आपण चेक करणार. पुन्हा ती नाही झाली तर पुढचं एल्स इफ, पुन्हा एल्स इफ आणि फायनली एल्स. तर याच कुठल्याच कंडिशन हे झाल्या नाहीत तर म्हणजे आता बघ इफ ही पहिली कंडिशन, ही कंडिशन जर सॅटिस्फाय झाली तर हा ब्लॉक गेट एक्झिक्यूट होईल. हा इथं आपण क्लोज केला, त्यानंतर एल्स इफ स्टार्ट केला. तर ही कंडिशन मॅच होत नाही तर ही चेक कर, ही नाही होत तर ही चेक कर, ही पण नाही होत तर मग फायनली एल्स राईट कर. ओके. आता याचं एक्झाम्पल दिलंय व्हेरिएबल बुक्स. बुक्स इज इक्वल, इथं मॅथ्स दिले. जर हिस्ट्री जर असेल तर हिस्ट्री बुक, मॅथ्स असेल मॅथ्स बुक, त्यानंतर इकॉनॉमिक्स असेल इकॉनॉमिक्सचं बुक, नाहीतर मग अननोन बुक म्हणून राईट कर. ओके. तर आपण एक एक्झाम्पल बघूया एलसीफचं, याच मध्ये आपण करू. आता यामध्ये आपण पर्सेंटेज देऊन ठेवू. पर्सेंटेज इज इक्वल टू 77. इथं मी कंडिशन दिली. फर्स्ट इफ percentage is greater than 70, then document dot write distinction. Else if, इथं कंडिशन देणार मी. इथं मला अजून एक कंडिशन द्यायला लागेल. पर्सेंटेज इज लेस दॅन 100. ओके. एल्स इफ मी पुन्हा हीच कंडिशन कॉपी पेस्ट केली. इथं दिलं मी पर्सेंटेज इज ग्रेटर दॅन 60 अँड लेस दॅन 70. मग इथं म्हणायचं आपण फर्स्ट क्लास
पुन्हा मी हाच एलसी कॉपी पेस्ट करून घेतो. इथं येणार 50 आणि हा इथे येणार 60 आणि हा दिला मी सेकंड क्लास. एक्सक्यूज मी, दिला मी इथं 40 आणि 50. इथं मला वाटतं इक्वल टू द्यायला पाहिजे, नाहीतर मग इक्वल 50 व्हॅल्यू कुठं जायची नाही. ओके, जर 40 पेक्षा ग्रेटर असेल आणि 50 पेक्षा लेस असेल तर पास क्लास आणि इथं फायनली एल्स दिलं मी डॉक्युमेंट डॉट राईट डबल कोड मध्ये दिलं मी फेल. ओके, प्रोग्राम आपण एक्झिक्यूट करू. डिस्टिंक्शन here we get the output distinction. आता इथं जर सपोज जर मी पर्सेंटेज चेंज केले 37 केलं आणि प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला तर फेल. 37 ला फेल. हा यस. ओके, आणखीन चेंज केले, सगळ्या कंडिशन आपण चेक करू शकतो, काही गरज नाहीये. सेकंड क्लास. ओके, तर हे इफ एल्स आणि एल्स इफ आपण बघितलं. नेक्स्ट आहे स्विच केस. स्विच केस मध्ये सेम लाईक इफ बघा, इथं एक्सप्रेशन आणि सगळ्या केसेस चेक होतात. सपोज जर ही मॅच झाली तर डायरेक्ट एंड, ही मॅच झाली तर डायरेक्ट एंड, नाहीतर डिफॉल्ट लाईन. अशा पद्धतीनं स्विचचा सिंटॅक्स आहे. स्विच एक्सप्रेशन पहिली केस ही जर झाली सॅटिस्फाय तर ब्रेक होऊन डायरेक्ट स्विच मधनं बाहेर, नाहीतर मग दुसरी केस, पुन्हा तिसरी केस अँड सो ऑन. आता ब्रेक स्टेटमेंट आपण यूज करतो त्यामुळे डायरेक्ट काय होतं, बाकीच्या केस चेक करत नाही, डायरेक्ट तो बाहेर एक्झिक्यूट होतो. आता इथं बघा ग्रेड ए दिले आणि इथं एबीसी. जर ए जर आली तर गुड जॉब, बी आले तर प्रिटी गुड, सी आले तर पास, डी आले तर एफ आले तर अशा ग्रेड्स दिलं, नाही तर मग डिफॉल्ट. प्रोग्राम कॉपी होतोय का, कॉपी केला मी, नोटपॅड ओपन केला, फाइल न्यू, पेस्ट. यस, इट वर्क्स. हा स्विचचा आपण प्रोग्राम लिहिला, डॉट एचटीएमएल सेव्ह केलं, फोल्डरला गेलो, स्विच एक्झिक्यूट केला. ओके, एंटरिंग स्विच, गुड जॉब, एक्झिस्टिंग स्विच ब्लॉक, सेट द व्हेरिएबल्स अँड डिफरंट व्हॅल्यू, देन ट्राय. आता यामध्ये बघा फर्स्ट आपण एचटीएमएल लिहिला, बॉडी टॅग लिहिला, स्क्रिप्ट टॅग, इथे व्हेरिएबल ग्रेड ए दिली. ठीक आहे, तर इथे आपण राईट केलंय डॉक्युमेंट एंटरिंग स्विच ब्लॉक. आपण स्विच ब्लॉक मध्ये एंटर झालो, इथं जी ग्रेड आहे ती ही कॉपी होईल आणि तू चेक कर जा प्रत्येक केसला. तर इथंच ती मॅच भेटली, डॉक्युमेंट डॉट राईट गुड जॉब म्हणून तो प्रिंट करेल. आणि काय होईल नंतर ब्रेक, ब्रेक नंतर तो या पुढच्या कंडिशन चेक करत बसणार नाही, डायरेक्ट तो कुठे येणार, एक्झिटिंग स्विच ब्लॉक मध्ये. सपोज जर मी इथं आता एफ लिहिलं, प्रोग्रामचं आउटपुट बघितलं तर ओके, एंटरिंग स्विच ब्लॉक failed, exiting switch block, set the variable to the default values and then try. ओके, आता आपण आणखीन एक एक्झाम्पल दिलाय. इथं काय केलंय, इथं ब्रेक यूज केलं नाही तर तो काय करेल, सगळ्या व्हॅल्यू प्रिंट करेल. जर बघायचं असेल तर पुन्हा आपण फक्त बॉडी टॅग मी कॉपी केला,
ओके, तर स्क्रिप्टच आपण कॉपी पेस्ट करू, बाकी काय सेमच आहे. हा मी स्विच मधला कंट्रोल V केला, सेव्ह केला कोड. पुन्हा आपण एक्झिक्यूट करूया. आता इथं ग्रेड काय दिले, सेम A ग्रेड दिले, तरी सगळ्या केसेस झाल्या, कारण की इथं मॅच झालं त्यानंतर ब्रेक झालं नाही, म्हणून तो ना पुढच्या पण सगळ्या केस प्रिंट केला आणि मग तो बाहेर पडला. ठीक आहे, कळलंय? ओके, नेक्स्ट आहे व्हाईल लूप. व्हाईल लूप मध्ये काय होतं, कंडिशन हा इटरेटिव्ह टाइप आहे. जोपर्यंत कंडिशन ट्रू आहे तोपर्यंत ब्लॉक एक्झिक्यूट होतं. आता याचा फ्लो चार्ट दिलाय बघा. कंडिशन चेक, हा कोड ब्लॉक. जर कोड एक्झिक्यूट होत असेल, सॉरी ही कंडिशन ट्रू असेल तर हा ब्लॉक एक्झिक्यूट, पुन्हा तो कंडिशन चेक करेल आहे का ट्रू, तर पुन्हा हा स्टेटमेंट किंवा हा ब्लॉक एक्झिक्यूट, पुन्हा कंडिशन चेक, कोड एक्झिक्यूट होणार, पुन्हा कंडिशन चेक करणार. जर जेव्हा फॉल्स होईल त्यावेळी तो लूप मधनं बाहेर पडेल. आता हा सिंटॅक्स आहे त्याचा. आता हे स्टेटमेंट कधीपर्यंत एक्झिक्यूट होणार, जोपर्यंत कंडिशन ट्रू आहे. म्हणतो बघा इथं 10 पर्यंत आपल्याला प्रोग्राम कोड एक्झिक्यूट करायचा आहे. मग फर्स्ट आपण काउंट इक्वल टू 0 घेतला, स्टार्ट लूपिंग म्हणलं. इथं काउंट लेस दॅन 10 जर आहे का तोपर्यंत काय कर, काउंट प्रिंट केला आपण आणि काउंट इन्क्रीमेंट केला. व्हाईल मध्ये 3 गोष्टी आहेत बघा. फर्स्ट म्हणजे इनिशियलायझेशन, हे इनिशियलायझेशन झालं, इथं कंडिशन चेक झाली आणि इथं कंडिशन ट्रू असल्यामुळं हा ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल. आणि नंतर आपण काय केलं, इन्क्रीमेंट केलं. म्हणजे पहिल्यांदा इनिशियलायझेशन, कंडिशन आणि इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट, ज्याप्रमाणे आपल्याला आउटपुट पाहिजे त्याप्रमाणे. आता हाच प्रोग्राम आपल्याला जर करायचा असेल तर इथंच मी करतो आणि स्क्रिप्ट काउंट टाकली, ह्याला व्हॅल्यू असाइन केली, n व्हेरिएबल घेतलं, त्याला व्हॅल्यू दिली 10. ठीक आहे, त्याला म्हणतात इनिशियलायझेशन. इनिशियल. नेक्स्ट आपण कंडिशन देणार. इथं व्हाईल मध्ये मी कंडिशन दिली, व्हाईल n लेस दॅन वन व्हॅल्यू, n लेस दॅन 10. तुम्ही राईट केलं, डॉक्युमेंट डॉट राईट n, त्यानंतर मी केलं n प्लस प्लस, प्रिंट केलं, सेव्ह केलं. स्विचच एक्झाम्पल मध्ये आपण सेव्ह केलं आणि हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इथली लाईन काय आपल्याला गरज नाही. ओके, आता मला ही नेक्स्ट लाईनला पाहायला असेल तर इथं मला प्रत्येक ठिकाणी बीआर टॅग लिहायला लागेल. बीआर टॅग मी समजा असा लिहू शकतो. ओके, त्याला कॉन्कॅट केलं पाहिजे प्लस. राईट एलियन वापरू शकतो. राईट एलियन स्पेस घेतला. स्लॅश एन नाही घेत. त्यात काय केलं, बीआर टॅग दिलाय, पण इथं दिलाय का, सर नाही काय केलं, इथं डॉक्युमेंट मध्ये प्रिंट केले का प्लस बीआर. ओके, काउंट कुठं प्रिंट केला, इथं करंट काउंट. यस,
येस, वन बाय वन. आता इथं काय केलं आपण, फक्त हा HTML कोड आहे त्याला डबल कोट मध्ये दिलं आणि ऍज अ स्ट्रिंग केलं आणि ती स्ट्रिंग या व्हॅल्यूला कॉन्कॅट केली. BR काय करतं, नेक्स्ट लाईनला ते आणेल आपल्याला, इथं याने इन्क्रीमेंट केला, हे व्हाईल लूप झालं. आता डू व्हाईल, काल पण आपण भरपूर एक्झाम्पल बघितले जावा मधले. आता आपण हे जावास्क्रिप्ट मध्ये बघतोय. डू व्हाईल मध्ये फर्स्ट काय कोड ब्लॉक एक्झिक्यूट होतो, नंतर कंडिशन चेक होते आणि त्यानंतर जर कंडिशन ट्रू असेल तर पुन्हा कोड एक्झिक्यूट होतो, अदरवाइज फॉल्स. आता हेच एक्झाम्पल आपण बघूया. इथं मी काय केलं, Ctrl+X केलं, Ctrl+V केलं, हा कंडिशन लास्टला चेक होईल आणि इथं फक्त मी राईट केलं डू. ओके, आता इथे यांची व्हॅल्यू 1 आहे, ती पहिल्यांदा प्रिंट होईल. आपण चेक करू, ते झालं. इथं समजा इथं इक्वल टू दिलं, 10 पर्यंत प्रिंट होईल. ओके, तर हे डू व्हाईल आहे. डू व्हाईल मध्ये पहिल्यांदा स्टेटमेंट राईट केलं जातं, नंतर कंडिशन चेक केली जाते. इट्स अपोजिट टू व्हाईल. व्हाईल मध्ये पहिल्यांदाच कंडिशन चेक केली जाते, जर कंडिशन ट्रू असेल तरच हा ब्लॉक एक्झिक्यूट होतो. आता समजा मी इथं 11 व्हॅल्यू केली, आता ही काय आहे, 11 इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 10 आहे का, नाहीये, पण तरी पण तो एकदा 11 व्हॅल्यू प्रिंट करेल. बघूया याचं आउटपुट, एकदा तरी 11 व्हॅल्यू प्रिंट करेल. सॉरी, सेव्ह केलं मी. आता 11 व्हॅल्यू प्रिंट करेल, कारण की ही कंडिशन काय झाली, हिचं पहिल्यांदा काय करणार, तो n इज इक्वल टू 11 करणार. डू मध्ये काय करणार, डॉक्युमेंट डॉट राईट एल n ची व्हॅल्यू त्यानं राईट केली, किती 11. नेक्स्ट लाईनला तो आला, n इन्क्रीमेंट केला, 12 झाला. मग 12 लेस दॅन 10 आहे का, नाहीये, त्यानं पुन्हा लूप मध्ये गेला नाही, तो इथं डायरेक्ट प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला त्याने. ओके, नेक्स्ट हे डू व्हाईल आणि डू व्हाईलचा एक्झाम्पल. नेक्स्ट आहे फॉर स्टेटमेंट. आता फॉर स्टेटमेंट मध्ये काय, इनिशियलायझेशन, कंडिशन आणि इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट ते एकाच स्टेटमेंट मध्ये होतात. ओके, सेड यूज करायचं आपल्याला, सॉरी. नेक्स्ट आहे बघा, इथं 3 गोष्टी, जे काही इनिशियलायझेशन आहे, कंडिशन आहे आणि इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट एकाच लाईन मध्ये. आता फर्स्ट इनिशियलायझेशन झाल्यानंतर कंडिशन चेक करायचं, जर कंडिशन जर ट्रू असेल तर पुन्हा ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल, अदरवाइज फॉल्स असेल तर तो डायरेक्ट बाहेर येईल. फॉरचं इनिशियलायझेशन, कंडिशन आणि इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट. हाच प्रोग्राम मध्ये आपण करू शकतो. एकच स्टेटमेंट राईट करायचं, फॉर, इथं व्हेरिएबल n फक्त डिक्लेअर केला, n इज इक्वल टू 1, इनिशियलायझेशन झालं हे n लेस दॅन 10 सेमीकोलन n प्लस प्लस. इथं काय करायचं, मला कर्ली ब्रॅकेट ओपन, त्यामध्ये मी राईट केलं डॉक्युमेंट डॉट राईट, तुम्हाला व्हॅल्यू कशाची प्रिंट करायची, n प्लस डबल कोट मध्ये BR. सेव्ह केला आणि कोड एक्झिक्यूट केला, आला 1 to 10. ओके, तर हे फॉर स्टेटमेंट हे पण आपण लूप एक्झिक्यूशन करायला यूज करतो. नेक्स्ट आहे फॉर इन. फॉर इन ऍज अ अरे म्हणून आपल्याला यूज करता येतो. म्हणजे आता यातल्या सगळ्या व्हॅल्यू आपल्याला या व्हेरिएबल मध्ये येतील आणि त्या व्हॅल्यू आपण नंतर काय त्या स्टेटमेंट मध्ये असेल ते आपण परफॉर्म करू. हे फॉर इन लूप इज यूज्ड टू लूप थ्रू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज. As we have not discussed object yet, you may now feel the comfortable with loop. But once we understand how the object behave in JavaScript, you will find this loop very easy. आता या ऑब्जेक्ट मध्ये ज्या काय आहेत व्हॅल्यू, त्या सगळ्या आपल्या व्हेरिएबल नेम मध्ये कॉपी होतात. आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये बघा,
नेव्हिगेटर ऑब्जेक्ट आहे आणि त्या ऑब्जेक्टच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत, कुठल्या सर्व्हिस वर्कर आहे, त्यानंतर वेबकिट पर्सिस्टंट स्टोरेज आहे, वेबकिट टेम्पररी स्टोरेज आहे. तर या सगळ्या व्हॅल्यू कशामध्ये ए प्रॉपर्टी मध्ये मिळतील आणि त्या आपण काय करतोय प्रिंट करतोय. तर त्यासाठी आपण फॉर इन यूज केला आता. थोड्या सगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टी सगळ्या आपण या व्हॅल्यू मध्ये गेलो. आता ऍट अ टाइम या सगळ्या व्हॅल्यू काय होतील प्रिंट होतील, ज्या काय त्या ऑब्जेक्टच्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या. आता लूप कंट्रोल मध्ये दोन स्टेटमेंट्स आहेत, पहिला आहे ब्रेक आणि दुसरा कंटिन्यू. ब्रेक ऑलरेडी आपण डिस्कस केला केसमध्ये, स्विच केसमध्ये. आता यामध्ये काय आहे बघा, ब्रेक स्टेटमेंट कंडिशन जर ट्रू आहे आणि आपण ब्रेक स्टेटमेंट जर यूज केला तर तो डायरेक्ट लूप मधनं बाहेर पडतो. कंडिशन फॉल्स, the break statement which was briefly introduced in switch statement, it used to exit the loop early, breaking out into the closely based. आता हे कंडिशन जर ट्रू आहे तर आणि त्यामध्ये जर आपण ब्रेक स्टेटमेंट यूज केलं तर तो डायरेक्ट लूपच्या बाहेर पडतो, प्रोग्रामच्या बाहेर डायरेक्ट येतो. जे काही लूप आहे आपण त्या लूपच्या बाहेर येतो. जर कंडिशन फॉल्स असेल तर ऍक्च्युली हा प्रोग्राम एक्झिक्यूट इथे होतो. तर हे बघा, व्हेरिएबल x ची व्हॅल्यू दिली 1 while x less than 20. if x is equal to 5 then break, आणि नंतर काय केले आपण इन्क्रीमेंट केले आणि x काय केलं प्रिंट केलं. आता पहिल्यांदा काय होईल, हे प्रिंट होईल एंटरिंग द लूप while x less than 20. x less than 20 आहे का, आहे. मग काय कर, x is equal to 5 आहे का, नाही. मग इन्क्रीज कर, मग 1 ची व्हॅल्यू काय होईल 2 होईल. ओके, आणि व्हॅल्यू काय होईल 2 प्रिंट होईल. मग पुन्हा काय होणार, पुन्हा चेक होणार 2 ग्रेटर दॅन 20 लेस दॅन 20 का आहे, त्याची व्हॅल्यू 5 आहे का, नाही. मग पुन्हा इन्क्रीज कर 3. मग फक्त 5 ज्यावेळी होईल 5 x इज इक्वल टू 5 त्यावेळी ब्रेक होईल आणि ब्रेक नंतर तो काय होईल बाहेर पडेल आणि पुढच्या व्हॅल्यू काय होणार नाही, प्रिंट होणार नाही. या व्हाईलच्या ब्लॉकच्या तो डायरेक्ट बाहेर जाईल आणि एक्झिस्टिंग द लूप म्हणेल. ठीक आहे. आता बघायचं असेल तर हेच, हाच कोड मी कॉपी करतो. तिथं मी फाईल न्यू केलं. आता मी हा स्वतः पण करू शकतो टाईप, काय प्रॉब्लेम नाही, पण आपला टाइम जास्त जाऊ नये म्हणून फक्त मी पेस्ट केला इथे. आता याला एक्झाम्पल ब्रेक एक्झाम्पल डॉट HTML. आता इथं बघा, पहिली व्हॅल्यू 1 होईल, त्यानंतर 2 होईल, 3 होईल, 4 होईल, या व्हॅल्यू प्रिंट होतील. जेव्हा 5 होईल त्यावेळी ब्रेक झाल्यानंतर तो बाहेर होईल. 4 झाल्यानंतर ज्यावेळी इन्क्रीज होईल त्यानंतर 5 पण प्रिंट करेल. 5 पण पुन्हा ज्यावेळी 5 होईल त्यावेळी ब्रेक होईल. त्यामुळे 1 2 3 4 5 हेच आउटपुट येईल. ठीक आहे, मी आता काय एक्झिक्यूट करत नाही, हेच आउटपुट येणार आहे. आता कंटिन्यू, आता हे कंटिन्यू हे ब्रेकच्या अपोजिट आहे. कंटिन्यू काय करतं, पुन्हा लूप मध्ये ऍड होतं. आता इथं बघा x इज इक्वल टू 1 व्हॅल्यू आपण दिली, 1 लेस दॅन 10 आहे का, आहे. मग काय करा, इन्क्रीज करा, म्हणजे आता व्हॅल्यू काय झाली 2 झाली. आता इथं चेक केलं x इक्वल टू 5 आहे का, नाही आहे. मग काय कर, व्हॅल्यू प्रिंट कर, म्हणजे पहिल्यांदा व्हॅल्यू काय प्रिंट होईल 2 होईल. पुन्हा 3, पुन्हा काय होणार, व्हॅल्यू प्रिंट केली, त्यानंतर 2 चं चेक केलं, 3 व्हॅल्यू झाली, तर ती 5 नाहीये, प्रिंट केली. असं कुठपर्यंत होणार, 5 लेस दॅन 10 आहे का, आहे. सॉरी 4 लेस दॅन 10 आहे का, आहे. मग काय कर, 1 ने इन्क्रीज कर, किती झाली 5 झाली. 5 इज इक्वल टू 5 आहे का, आहे. मग कंटिन्यू ज्यावेळी व्हॅल्यू होईल त्यावेळी तो पुन्हा व्हाईल लूप लागेल. म्हणजे आता व्हॅल्यू किती झाली असणार आहे 5 लेस दॅन 10 आहे का, आहे. मग इथे इन्क्रीज कर, म्हणजे किती झाली 6 झाली. मग 6 इक्वल टू 5 आहे का, नाही. मग काय कर, प्रिंट कर. आता त्यानं काय केलं, ज्यावेळी 5 आहे त्यावेळी त्यांनी फक्त काहीच परफॉर्म केलं नाही. पुन्हा त्यानं काय केलं, पुन्हा तो व्हाईल लूपला गेला आणि चेक झाला. तर यासाठी आपण कंटिन्यू यूज करतो. मग या व्हॅल्यू इथं आपल्याला प्रिंट झाल्या, याच्यामध्ये फक्त 5 आपल्याला दिसत नाही, कारण आपण ते काय केले, कंटिन्यू केले. आता नेक्स्ट आहे युजिंग लेबल्स टू कंट्रोल द फ्लो. आता आपण डायरेक्टली लेबल पण यूज करू शकतो. आता बघ इथं डायरेक्टली लेबल यूज केले. आता ब्रेक झाल्यानंतर कुठं जायचंय, आता इनर लूपला. मग इनर लूप कुठं आहे, तर डायरेक्ट इथे
आणि इथं आउटर लूप यूज केले. आउटर लूप म्हणजे कुठे आहे तो पुन्हा तो लूपला येईल. असे दोन हे केलेत बघा. आता यामध्ये काय केलंय, फर्स्ट एंटरिंग द लूप, इथं आउटर लूप दिले. आता आय ची व्हॅल्यू काय दिली 0 to 5 आणि इथं जे ची नंतर काय केले आउटर लूप मध्ये प्रिंट केले आय ची व्हॅल्यू. नंतर इनर लूप मध्ये जे ची व्हॅल्यू काय घेतली 0 to 5. आता पहिल्यांदा आय ची व्हॅल्यू काय होणार 0, त्यावेळी 0 प्रिंट करेल, त्यावेळी जे ची व्हॅल्यू काय होणार 0 होणार. 0 झाल्यानंतर ह्या तिन्ही कंडिशन तो चेक करेल, या मॅच नाही होत 0 प्रिंट करेल. पुन्हा जे ची व्हॅल्यू काय होणार 1 होणार. आय ची व्हॅल्यू त्यावेळी 0च असणार आहे, कारण की हे अजून लूप फॉल्स झालेलं नाहीये. पुन्हा 1 आले, 1 नंतर पुन्हा त्यांना चेक केलं, पुन्हा 2 झाले, 3 झाले, चेक ग्रेटर दॅन 3 नाही. मग पुन्हा 4 ज्यावेळी व्हॅल्यू होईल जे ची त्यावेळी काय केलं आहे, जे इज ग्रेटर दॅन, हो सॉरी इथं राहिलं, जे इज इक्वल टू 2 जर ज्यावेळी व्हॅल्यू होईल, पहिल्यांदा काय होणार 0 होणार, त्यावेळी 0 होणार, त्यावेळी दोन्ही प्रिंट केल्या म्हणजे 0 0 प्रिंट झाली बरोबर, आउटर लूपची आणि इनर लूपची. त्यानंतर जे ची व्हॅल्यू 1 झाली त्यावेळी पण आउटरची आणि इनरची प्रिंट झाली. ओके, त्यानंतर काय केले व्हॅल्यू 2 झाली, ज्यावेळी 2 झाली त्यावेळी काय केलं ब्रेक आणि इनर लूप. आता इनर लूप कुठं राईट केले आपण, इनर लूप तो इथं आला पुन्हा. ओके, म्हणजे ज्यावेळी 2 येईल त्यावेळी त्यांनी, ज्यावेळी 2 येईल त्यावेळी काय केलं त्याने ब्रेक केलं, लूप मधनं बाहेर झाला, इनर लूपला आला. इनर लूपला आल्यानंतर पुन्हा त्यानं काय केलं, जे ची आय ची व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली, पुन्हा 1 झाली, मग 1 ला पुन्हा त्यांनी कंडिशन चेक केली, पुन्हा जे इक्वल टू 0 झालं, 1 2 3. तर अशा पद्धतीनं या व्हॅल्यूज चेंज होतील बघा. पहिल्यांदा काय होईल 0 0 होईल, त्यावेळी आय ची व्हॅल्यू 0, जे ची 0, नंतर जे ची व्हॅल्यू 1, पण ज्यावेळी जशी जे ची व्हॅल्यू 1 2 आणि 3 झाली म्हणजे आयच्या 0 व्हॅल्यूला 0 1 2 3 एक्झिक्यूट झालं. त्यानंतर मग 3 झाल्यानंतर काय आलं, ज्या व्हॅल्यू 3 झाली तर जे ग्रेटर दॅन काय आलं 3 झालं, त्यामुळे तो लूप मधनं बाहेर आला आणि त्यावेळी काय झालं आयची व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली, आयची व्हॅल्यू 1 झाली, म्हणून इथं आपल्याला आउटर लूप 1 दिसला. मग त्यावेळी पुन्हा जे लूप पूर्ण फिरलं त्यावेळी 0 1 2 3, पुन्हा 3 झाल्यानंतर पुन्हा तो लूप मधनं बाहेर पडला, पुन्हा आयची व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली आणि 2 झाली. बघा पुन्हा लक्ष द्या, आयची व्हॅल्यू 0 आहे, पहिल्यांदा व्हॅल्यू असणार 0 बरोबर ना, त्यावेळी आउटर लूप 0 0 प्रिंट केलं. नेक्स्ट काय झालं, जे ची व्हॅल्यू पण त्यावेळी 0 झाली, की कुठलीच कंडिशन मॅच होत नाही, तर त्यामुळे तो काय करेल, त्याने जे ची व्हॅल्यू पण 0 प्रिंट केली. पुन्हा जे ची व्हॅल्यू इन्क्रीज होणार 1 होणार, ती पण प्रिंट होणार 2 होणार. ज्यावेळी जे ची व्हॅल्यू 2 झाली तर त्यावेळी पण काय नाहीये, डायरेक्टली 2 पण व्हॅल्यू प्रिंट केली. पुन्हा 3 झाली, जे ची व्हॅल्यू 3 झाली त्यावेळी त्याने प्रिंट केली, म्हणजे बघा 0, हे आय ची व्हॅल्यू 0 प्रिंट केली, जे ची 0 1 2 3 प्रिंट केली. ज्यावेळी जे ची व्हॅल्यू 4 झाली तर त्यावेळी काय होणार 4 ग्रेटर दॅन 3 आहे का नाही, मग ब्रेक कर, मग ब्रेक केल्यावर तो काय होणार लूप मधनं बाहेर येणार, या कुठल्या फॉर लूप मधनं, आणि मग पुन्हा तो पुन्हा आयची व्हॅल्यू काय होणार इन्क्रीज होणार, म्हणजे आयची व्हॅल्यू आता किती झाली 1 झाली, ती 1 व्हॅल्यू प्रिंट केली. पुन्हा जे ची व्हॅल्यू 0 होणार, ती चेक करणार 0 1 2 3 पर्यंत ओके चालणार, 3 पेक्षा ग्रेटर झाली 4 झाली तर त्यावेळी काय केलं, तो ब्रेक झाला आणि पुन्हा आयची व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली. आयची व्हॅल्यू काय होणार 2 होणार, ज्यावेळी 2 होईल त्यावेळी इथं तो चेक करेल 0 ला बरोबर ना, आयची व्हॅल्यू 2 झाली त्यावेळी जे ला 0 व्हॅल्यू असाइन होणार, त्यावेळी चेक करेल तर ही कंडिशन एक्झिक्यूट नाही होणार. मग आय इक्वल टू 2 ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली, मग ब्रेक आणि इनर लूपला जा. इनर लूपला म्हणजे पुन्हा तो इथं आला, बघा इथं आयची व्हॅल्यू 2 झाल्यानंतर म्हणजे आउटर लूपची व्हॅल्यू 2 झाल्यानंतर काय होणार आहे, तो डायरेक्ट त्या लूप मधनं बाहेर पडला आणि आउटर लूप इक्वल टू 3 आणि व्हॅल्यू एक इन्क्रीज केली कुणाची आयची, मग पुन्हा 0 1 2 3 4. बघा ज्यावेळी ही व्हॅल्यू येईल त्यावेळी काय केलं त्यानं ब्रेक झाला, म्हणजे या लूप मधनं डायरेक्ट ब्रेक झाला आणि डायरेक्ट आयची व्हॅल्यू इन्क्रीज केली 3 झाली. 3 झाल्यानंतर पुन्हा जे एक्झिक्यूट होणार 0 1 2 3, ज्यावेळी 3 येईल त्यावेळी काय होणार ब्रेक होणार, म्हणजे ज्यावेळी व्हॅल्यू 3 होईल त्यावेळी 0 1 2 3 प्रिंट होईल. बघू जे ची व्हॅल्यू
इथं 0 1 2 3 प्रिंट होईल. नेक्स्ट काय होणार, त्यानंतर ब्रेक झालं, आय ची व्हॅल्यू 4 झाली आणि आय ची व्हॅल्यू 4 झाल्यानंतर तो पुन्हा बाहेर पडेल आणि 4 ला बाकी काही प्रिंट करणार नाही. थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड होता प्रोग्राम, हळूहळू समजेल तुम्हाला जसं तुम्ही इनर लूप आणि आउटर लूप यूज करायला लागेल तेव्हा. ठीक आहे, आता आपण इथं सेशन एंड करू. नंतर नेक्स्ट लेक्चरला आपण फंक्शन बघू. फंक्शन पण आपल्यासाठी खूप महत्वाचं आहे. त्यामध्ये बघा रिटर्न स्टेटमेंट, पॅरामीटर कसे पास करायचे, नंतर इव्हेंट पण आपल्यासाठी महत्वाचं आहे. हे आपल्याला इव्हेंट कसे कॉल करायचे हे शिकायला मिळणार. कुकीज आहे आणि नंतर व्हॅलिडेशन. हे आपलं झाल्यानंतर हा आपला टॉपिक संपेल. ठीक आहे, काय डाऊट्स असतील या रिलेटेड तर विचारा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.